બધાને સ્લાઇડ દેખાય છે? સ્લાઇડ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. અને વોઇસ ક્લિયર આવે છે ને? Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. Okay, fine. Thank you so much. Well, today we'll discuss about the unit number first of this paper, that is Elements of Microbiology 1, and title of this unit is Historical Development and Scope of Microbiology. Okay, એનું ટાઇટલ છે. યુનિટમાં પહેલા આપણે આ ટોપિકની વાત કરીશું. જો તો see, history of microbiology is the study of the achievements of many scientists. Okay, જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટોએ બધા એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા, બધી જુદી જુદી શોધો કરી, એનું જે આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ, that is known as history of microbiology. Outstanding contributions and events are recorded in history of microbiology. Okay, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બધા કન્ટ્રીબ્યુશન્સ હોય અને ઇવેન્ટ્સ હોય, ઓકે, એ બધાને આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ, and that is considered as history of microbiology. In science, the credit goes to one who convinces the world, not to the one who first had idea. કોઈને કોઈ વસ્તુનો આઈડિયા આવે તો એની ક્રેડિટ એને મળતી નથી, પણ પ્રેક્ટિકલી એક્સપેરિમેન્ટલી એ વસ્તુને પ્રૂવ કરો તમે, તો જ સાયન્સમાં તમને એ જ રીતે કામ કરવાની ક્રેડિટ મળે, એનું કન્ટ્રીબ્યુશન તમારા નામે કહેવાય. ઓકે, તમને આઈડિયા આવે પણ જો તમે કોઈ વર્ક ના કરો એની પર, એનું પબ્લિકેશન ના કરો, તો એ આઈડિયા છે, એને રિલેટેડ વર્ક છે, એ તમારું ગણાતું નથી. તો સાયન્સમાં આ જ વસ્તુ છે કે the credit goes to one who convinces the world, not to the one who first had idea. ફર્સ્ટ ટોપિક જે છે એની વાત કરીએ આપણે, that is the discovery of microorganisms. માઇક્રોઓર્ગેનિઝમની ડિસ્કવરી કઈ રીતે થઈ, આ ટોપિકમાં આગળ કીધું એમ કે જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટના કન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે એની આપણે વાત કરવાના છીએ. પહેલાં ડિસ્કવરી ઓફ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સની વાત કરીએ તો જો ડ્યુરિંગ 13th century, રોઝર બેકન, એટલે 1220 to 1292, he postulated that disease is produced by invisible living creatures. Okay, 13મી સદીમાં રોઝર બેકન, he was the first to postulate that કે જે બધા ડિઝીઝ છે, ડિઝીઝ ઓફ એનિમલ્સ છે, પ્લાન્ટ્સ છે, હ્યુમન બીઇંગ્સ છે, these are caused by, these are produced by living organisms which are invisible. Okay, નરી આંખે દેખાતા નથી એવા ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, they are causing disease in the different living different organisms, that is a human being, animals, plants, etc. તો 13th century માં રોઝર બેકને પહેલી વખતે કીધું. પછી the suggestion was made again, the same sort of suggestion was made again by Girolamo Francesco of Verona in 1483 to 1553 and Antony von Flensis in 1762, but they have no proof. Okay, so બંને કેસમાં મેં તમને કીધું એ રીતે they have studied that, they have postulated that the diseases are caused by, they are produced by invisible living organisms. Okay, later on in 1600, A. Kircher, he referred to worms invisible to the naked eye in decaying bodies, meat, milk and diarrheal secretions. Okay, તો કિર્ચરે જુદા જુદા સ્પેસિમેન છે
એનો સ્ટડી કર્યો અને from their study he concluded that some invisible worms are there in the samples and they are causing different types of disease and they are responsible for diseases in different organisms. A. Kircher was the first person to recognize the significance of bacteria and other microbes in disease. Okay, so he was the first person to recognize the significance of bacteria and other microbes in disease. Okay. One of the most important discoveries of biology occurred in 1665 when Robert Hooke he stated that life's smallest structural units were cells. Okay, so 65 રોબર્ટ હુક છે એમણે કોર્ક છે એનું સ્ટડી કર્યો અને from the study he reported that cell is a structural and functional unit of a living organisms. Okay, so in 1665 Robert Hooke, an Englishman, he reported that living things were composed of little boxes or cells. All things are made up of, all living things are made up of little boxes. Later on they are referred to be as cells, and this type of study were made for the first time by Robert Hooke in 1665. એમણે જે બધા સેલનો સ્ટડી કર્યો એના ફોટોગ્રાફ લીધા અને પછી એને બુકના ફોર્મમાં એનું પબ્લિકેશન કર્યું and that is known as micrographia. This is the first illustrated book on microscopy. Okay, so એમણે જે યુઝ કર્યો માઇક્રોસ્કોપ એનો પણ ફોટોગ્રાફ છે જો અહીંયા કોર્કના સેલનો સ્ટડી કર્યો એમણે એનો પણ ફોટોગ્રાફ છે and he published the first illustrated book on microscopy that is known as micrographia. Okay, so 1665 માં સેલ છે એનું સ્ટડી છે that was done by Robert Hooke. Cell theory એમણે આપી and he proposed that the living organisms are made up of cell and cell is a structural and functional unit of all living organisms. Later on, in 1632 to 1723, Antony von Leeuwenhoek, he lived in Delft, Holland. He was a cloth merchant by profession, but as a hobby, he prepared lenses, and using that lens he prepared a microscope, and using that microscope he has studied the different types of samples and he scientifically reported the different types of organisms which he observed from different type of specimen using the microscope which was prepared by him. Okay, so Antony von Leeuwenhoek છે he was having hobby of lens grinding and microscope making. He made more than 250 microscopes consisting of home ground lenses mounted in a brass and silver handle. Okay, silver ને brass ના handle બનાવીને એમાં lens ને mount કરે અને પછી એ microscope ને use કરીને he studied the different specimens. Okay, decaying water હોય, પછી spoiled food હોય, dead animal body material હોય, એ બધું છે એને એનું microscopically study છે that was done for the first time by Antony von Leeuwenhoek. His single sand lens, it magnified 50 to 300 and the magnification power હતો that was 50 to 300 times. And later on he modified the microscope. પછી એમણે જે microscope use કર્યો that was somewhat modified one and it was having the magnification power between 200 to 300 times. Okay, and
That microscope was somewhat similar to that we are using today. And that is like a compound microscope. Okay. Antony von Leeuwenhoek, he was the first person to observe and describe microorganisms accurately. Okay. બીજા બધા આગળ વાત કરી, એમણે એવું પોસ્ટ્યુલેટ કર્યું હતો, એવી થિયરી આપી કે some invisible organisms are causing disease in animals, human beings and other organisms, but they don't have any proof. એનું કોઈ proof નહોતું એની જોડે. But Antony von Leeuwenhoek was the first person to observe and describe the microorganisms accurately. And that's why he is also known as father of microbiology. Okay. He was the first to study the microorganisms. એમણે સ્ટડી તો કર્યું, પણ સાથે સાથે જેમણે સ્ટડી કર્યું એનું સાયન્ટિફિક રિપોર્ટિંગ કર્યું, and his work was published by Royal Society of London. Royal Society of London એમના વર્કને પબ્લિશ પણ કર્યું. ઓકે. એટલે આગળ વાત કરીએ, બધા સાયન્ટિસ્ટોએ કીધું ખરું કે ઇનવિઝિબલ ઓર્ગેનિઝમ ડિઝીઝ કરે છે, પણ એમની જોડે કોઈ પ્રૂફ નહોતું. એમણે કોઈ એનું સાયન્ટિફિક સ્ટડી કરીને કોઈ પબ્લિકેશન કર્યું નહીં. સાયન્ટિફિક સ્ટડી કરવાનું, વર્કને પબ્લિશ કરવાનું એ ક્રેડિટ છે, it goes to Antony von Leeuwenhoek, and that's why he's known as father of microbiology. Okay. He described live microorganisms that he observed in teeth scrapings, rainwater and peppercorn infusions. Okay. જે ડર્ટી વોટર હોય, રેન વોટર હોય, ટીથનું સ્ક્રેપિંગ છે, અને બીજું જે સ્ટેગ્નન્ટ વોટર હોય, એ બધા જુદા જુદા સેમ્પલનો એમને સ્ટડી કર્યો યુઝિંગ અ માઇક્રોસ્કોપ પ્રિપેર્ડ બાય હિમ. આ માઇક્રોસ્કોપની રેપ્લિકા તમને બતાવી છે ઇમેજમાં. અહીંયા એક લેન્સ છે, જો આ એક જ લેન્સનો બનેલો છે, એટલે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ. This was a microscope which was used by Antony von Leeuwenhoek to study the different types of samples. Okay. એ સેમ્પલનું સ્ટડી કર્યા પછી જ્યારે માઇક્રોસ્કોપથી એમણે સ્ટડી કરી સેમ્પલનો, તો એમાં he observed different types of organisms. He observed different microorganisms having different size, different shape, different arrangements. એવા બધા ટાઈપના ડિફરન્ટ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, they were studied for the first time by Antony von Leeuwenhoek in this type of material. ટીથના સ્ક્રેપિંગમાંથી રેઇન વોટર છે, પેપરકોર્નનું ઇન્ફ્યુઝન છે, અને બીજા વેસ્ટ મટીરિયલ છે, એમાં એમણે પહેલી વખતે સ્ટડી કર્યા ઓર્ગેનિઝમને. સાથે સાથે જે ઓર્ગેનિઝમને એમણે સ્ટડી કર્યો એના આવા સ્કેચ પણ બનાવે, એની ફિગર પણ બનાવી. જો પહેલી ફિગર છે, આ બીજી ફિગર છે, જો આ છે, આ છે. ઓકે. હેલો સર. હેલો. જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ સ્ટડી કર્યા. સર આપણે સિદ્ધાર્થ ઠાકોરનો થોડીક પ્રોબ્લેમ છે, તમારો અવાજ નથી સંભળાતો એને. હેલો. એ તો એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં તકલીફ હશે. હેલો. હા, એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં તકલીફ હશે. હા બધાને સર, સંભળાય છે, ક્લાસ પણ, લેક્ચર પણ, અવાજ પણ આવે છે, સ્લાઇડ પણ દેખાય છે. ઓકે. ઓકે સર. હા. અને એ તો ઘણા બધા દિવસથી જોઈન નથી કરતા ક્લાસ. ઓકે સર. Okay, fine. So he studied the material using this microscope. આ માઇક્રોસ્કોપનો યુઝ કર્યો, એમણે યુઝ કર્યો આ માઇક્રોસ્કોપ છે, અને જે વસ્તુ એમને દેખાય એને સ્કેચ પણ બનાવ્યા. ઓકે. આ રીતનું સ્કેચ કર્યું, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ એમણે બધું તૈયાર કર્યું, અને પછી આ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એમણે રોયલ સોસાયટી ઓફ લંડનમાં સબમિટ કર્યું ફોર પબ્લિકેશન. ઓકે. So between 1674 and 1723, he wrote a series of papers describing his observations of bacteria, algae, protozoa and fungi. Okay.
he examined a different specimens અને જુદા જુદા સ્પેસિમેનમાં એમને જુદા જુદા ઓર્ગેનિઝમનું સ્ટડી કર્યો. તો then he wrote a series of papers describing his observations of bacteria, algae, protozoa and fungi. એ વખતે આવા નામ એક્ઝિસ્ટન્સમાં નહોતા, એટલે આ બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ માટે એમણે કયો વર્ડ યુઝ કર્યો? He described microorganism as a very little animalcules. Okay, તો એન્ટોની વાન લ્યુવનહકના સમયમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ, બેક્ટેરિયા, આલ્ગે, પ્રોટોઝોઆ, ફંજાઈ એવો કોઈ વર્ડ એક્ઝિસ્ટન્સમાં નહોતા, એટલે એ જે તે વખતે એમણે આવા ટાઈપના ઓર્ગેનિઝમને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે he used the word or he described them as very little animalcules. એમણે આવો વર્ડ યુઝ કર્યો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે in his paper. Okay, he carefully recorded his observations and reported to the British Royal Society, London. Okay, so જે જે સ્પેસિમેન અમને સ્ટડી કર્યું એ બધાના રિઝલ્ટ્સ હતા એ બધા રેકોર્ડ કર્યા એમણે અને પછી પેપરના ફોર્મમાં સબમિશન કર્યું. He submitted his observation to the British Royal Society, London. Okay, so આ રીતે Antony von Leeuwenhoek was the first person to study the microorganisms. He was the first to observe and describe the microorganism accurately, and that's why he is known as father of microbiology. Okay, પછીથી તો ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટોએ જુદા જુદા ઓર્ગેનિઝમનો સ્ટડી કર્યો છે, પણ એના ડિસ્કવરીની વાત છે એટલે એમાં આટલા સુધી આપણે કન્સિડર કરીશું. We'll discuss up to the contribution of Antony von Leeuwenhoek. Okay. After the discovery of microorganisms, જે સેકન્ડ જે ટોપિક છે એની આપણે વાત કરીએ, and that is the spontaneous generation versus biogenesis. આ બીજી થિયરી છે. પહેલા ઓર્ગેનિઝમના ડિસ્કવરીની વાત કરી, હવે બીજી થિયરી છે, that is the theory of biogenesis versus abiogenesis. Okay, આનો મતલબ શું? So the discovery of microbes raised interest in the study of the origin of living things. Okay, એકવાર ઓર્ગેનિઝમ્સ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ ડિસ્કવર થયા પછી વર્લ્ડમાં જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટને એવું થયું કે બધા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ કઈ રીતે ઓરિજિનેટ થયા છે, તો એની થિયરી બધાએ પ્રપોઝ કરવાનું શરૂ કર્યું. ઓકે, so the discovery of microbes raised interest in the study of the origin of living things, and arguments and speculations grew. Okay, પછી જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટોએ આ સ્ટડી કર્યું કે કઈ રીતે લાઈફનું ઓરિજિન થાય છે, એને એના માટેના જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ્સ પણ આપ્યા અને ઘણા બધા થિયરીઝ છે પછી પ્રપોઝ કરવામાં આવે જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટોએ. તો એ બધા જે સાયન્ટિસ્ટના કન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે એની આપણે વાત કરીશું આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકમાં. એઝ પર ધ spontaneous generation versus biogenesis theory, પહેલા એવું બિલીવ કરવામાં આવતું હતું, એઝ પર ગ્રીક mythology, goddess Gaia was able to create people from stones and other non-living objects, but this theory was later on discarded. Okay, ગ્રીક માઇથોલોજીમાં એવું કહેવાતું હતું કે ગોડેસ ગિયા છે એ સ્ટોન છે અને અધર નોન લિવિંગ ઓબ્જેક્ટ્સમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમને ક્રિએટ કરે છે. ઓકે, પણ આ થિયરી છે that was not acceptable and this theory was later on discarded. તો પછીથી બે થિયરી એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવી. બે ગ્રુપ ઓફ સાયન્ટિસ્ટ છે એ બધા વર્ક કરતા હતા કે હાઉ ધ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ originated on this earth.
એના માટેની પહેલી થિયરી છે that is known as a spontaneous generation theory, and second theory is known as biogenesis theory. Okay, so એક team of scientists છે, contributors છે, they were in the favor that the living organisms they can develop from non-living or decomposing matter. Okay, એક ગ્રુપ જે હતું એમણે એવું પ્રપોઝ કર્યું કે બધા જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે they can develop from non-living or decomposing matter, and this is also known as spontaneous generation theory or theory of abiogenesis. Abiogenesis theory કહેવાય. બીજું ગ્રુપ ઓફ સાયન્ટિસ્ટ હતું, they were in the favor that એ ગ્રુપ એ વસ્તુની ફેવરમાં હતું કે કોઈ દિવસ નોન લિવિંગ વસ્તુમાંથી લિવિંગ વસ્તુ બને નહીં, એટલે એમણે બીજી થિયરી આપી, and that theory is known as theory of biogenesis. Okay, biogenesis means what? Biogenesis is a theory that living things can only come from other living organisms or living things, and it was developed in 1858 by Rudolf Virchow as a counter hypothesis to spontaneous generation theory. Okay, so એક ગ્રુપ હતું એમણે જે થિયરી આપી that is known as spontaneous generation theory કહેવાય છે. It's a theory of abiogenesis. એટલે abiogenesis means શું કે નોન લિવિંગ વસ્તુ હોય, ડિકેઇંગ વસ્તુ હોય, ડિકમ્પોઝ થતી વસ્તુ હોય, સડેલી વસ્તુ હોય, એમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ બને છે. તો એમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઓરિજિનેટ થાય છે, they get originated. this theory છે એના અપોઝમાં બીજી થિયરી જે પ્રપોઝ કરી બધા સાયન્ટિસ્ટોએ, કન્ટ્રીબ્યુટર છે, that is known as theory of biogenesis. And as per the biogenesis theory, living things can only come from other living things, and this theory was given by Rudolf Virchow. Okay, so a spontaneous generation theory versus biogenesis એને સપોર્ટ કરવા માટે જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટોએ જે જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા, એ એક્સપેરિમેન્ટ્સને આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, જો તો સ્પોન્ટેનિયસ જનરેશનની ડિબેટ છે, એના સપોર્ટમાં જે થિયરી પહેલી વખત જે પ્રપોઝ થઈ that was given by Aristotle. એરિસ્ટોટલે પહેલાં એવું પ્રપોઝ કરેલું કે the belief in the spontaneous generation of life from non-living matter was introduced by Aristotle, who lived around 350 BC. તો એરિસ્ટોટલે પહેલા એવા હતા સાયન્ટિસ્ટ કે એમણે એવું પ્રપોઝ કર્યું, એવી થિયરી આપી કે બધા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ નોન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમમાંથી, નોન લિવિંગ મેટરમાંથી એનું ઓરિજિન થાય છે. Okay, and according to Aristotle, according to his theory, readily observable that aphids arise from the dew which fall on the plants. Okay, about the aphids છે, okay, our insects છે, they arise from the dews on the plants. Fleas from putrid matter, સડી ગયેલી વસ્તુઓ એમાંથી ફ્લીઝ માખીઓ ઉત્પન્ન થાય, and mice from the dirty hay, ગંદુ પાણી હોય ને dirty hay, એમાંથી mice પ્રોડ્યુસ થાય છે. So this theory was given by Aristotle. એરિસ્ટોટલે આવી થિયરી આપી. His theory, this belief remained unchanged for more than 2000 years. એટલે 2000 વર્ષ સુધી લોકો એવું જ માનતા રહ્યા કે જુદા જુદા નોન લિવિંગ મટીરિયલમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઓરિજિનેટ થાય છે. 2000 વર્ષ સુધી આ થિયરી ચાલી, અને 2000 વર્ષ સુધી લોકો એવું માનતા હતા કે નોન લિવિંગ મટીરિયલમાંથી જ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે that has originated, that has arisen from non-living material.
બટ લેટર ઓન એરિસ્ટોટલને સપોર્ટ કરવા બીજા 3 સાયન્ટિસ્ટોએ પણ આવી જ થિયરી આપી એન્ડ they were also in the favor of spontaneous generation or abiogenesis. અને આમાં જે 3 સાયન્ટિસ્ટોએ જે થિયરી આપી એ પણ અહીંયા મૂકી છે જો સ્લાઇડમાં. As per theory of Aristotle, any damp body give rise to living things. As per theory of Herodotus, living organisms could arise from non-living matter. એમણે એવું પ્રપોઝ કર્યું કે ક્રોકોડાઇલ્સ જે બધા મગર છે they arise from mud, કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. That theory was given by Herodotus. That is, crocodiles they originate from mud. Van Helmont he proposed that small animals they rise, they originate from the non-living matter. And as per his theory, he suggested that maggots arise from meat, decaying meat, and mice arise from feed. Feed એટલે ફીડિંગ માટે જે મટીરિયલ આપીએ છે એ બધું જે મટીરિયલ છે એમાંથી mice arise થાય. That type of theory was given by Helmont. Okay. તો આ બધા જે 3 સાયન્ટિસ્ટ છે they were in the favor of spontaneous generation. And a spontaneous generation means they have stated that the living organism, different types of living organisms, they get originated from the non-living material. Okay. જે બંને થિયરી છે એની ફેવરમાં અને એને એકબીજાને ડિસ્પ્રૂવ કરવા માટે જુદા જુદા સાયન્ટિસ્ટોએ જે એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા એ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરીએ અહીંયા. તો ફર્સ્ટ વિલ ડિસ્કસ ધ એક્સપેરિમેન્ટ which was conducted by Francisco Redi in 1626 to 1697. Okay. In 1668, the Italian physician Francisco Redi he performed an experiment to disprove the spontaneous generation. Okay. Francisco Redi એક એવો એક્સપેરિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યો અને એનાથી એમણે સ્પોન્ટેનિયસ જનરેશનની થિયરીને ડિસ્પ્રૂવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઓકે, તો એમણે કયો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો જોઈએ આપણે. તો he disproved spontaneous generation for large animals and showed that maggots on decaying meat came from fly eggs. Okay, મીટમાં જે મેગટ્સ બને છે ને, લાર્વા બને છે ને, એ મીટમાંથી નથી બનતા. એ ક્યાંથી બને છે? મીટ ઉપર ફ્લાઇઝ બેસે, એ એજ લેગ કરે અને એ એગ્સમાંથી આ બધા લાર્વે બને છે. મીટમાંથી લાર્વે નથી બનતા, પણ મીટની ઉપર જે માખી બેસે એના ઈંડા હોય એમાંથી બધા લાર્વે પ્રોડ્યુસ થાય છે. That theory was experimentally given by Francisco Redi. અને એમણે જે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો it was like this. ઘણી બધી જાર લીધી એમણે ફ્રાન્સિસ્કો રેડીએ. એમને એક્સપેરિમેન્ટમાં આ રીતે જાર લીધી, ઘણી બધી જાર લીધી. 3 જારનું એક્ઝામ્પલ આપું તમને. 3માં મીટ લઈ લીધું, આમાં પણ મીટ છે, આમાં પણ મીટ છે, આમાં પણ મીટ છે. એક જારને શું કર્યું એમણે? ઓપન રાખી, keep it open. ઓપન જારમાં પછી માખીઓ બેસે, ઈંડા મૂકે, ઈંડામાંથી પછી આવા લાર્વા બને, ઈયળ બને છે, લાર્વા બને છે. ઓકે, બીજી જારમાં મીટ મૂકીને પછી એને સીલ કરી દીધું કોર્કથી, બહારથી કશી વસ્તુ એન્ટર ના થાય, એર પણ અંદર એન્ટર ના થાય, રીતે સીલ કરી દીધું. અને આ જારમાં એમણે એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે when the jar was kept for a long period of time, ઘણા બધા ટાઈમ માટે જાર રાખી તો પણ એમાં કશું મેગટ્સ કે એવું કશું ડેવલપ થયું નહીં. ઓકે, this happens in the jar
which was closed with a cork, airtight close કરી દીધેલી હતી. થર્ડ જારમાં એમણે શું કર્યું કે જારમાં મીટ મૂક્યું, પછી ઉપર આવો ગોઝ મૂકી દીધો, પાતળું કપડું મૂકી દીધું અને પછી એને બંધ કરી દીધું. ઓકે, ગોઝ મૂક્યો એટલે અહીંયા શું થાય, આ મીટની સ્મેલને લીધે અહીંયા ફ્લાઇઝ આર એટ્રેક્ટેડ, ફ્લાઇઝ બધા એટ્રેક્ટ થાય, અહીંયા બેસે, દે લે ધ એગ્સ, ઈંડા મૂકે, એ ઈંડામાંથી બધા મેગટ્સ બને. ઓકે, તો ગોઝ ઉપર મેગટ્સ બન્યા. તો આ મેગટ્સ છે, these are derived from the eggs which were laid by the flies. Okay, આ ફ્લાઇઝ બધા જે ઈંડા મૂકે એમાંથી આ મેગટ્સ બને છે, આ મીટમાંથી નથી બનતા. તો ફ્રાન્સિસ્કો રેડીએ આ રીતે જારનો યુઝ કરીને એક્સપેરિમેન્ટલી, ઓકે, એમણે આ હાઇપોથેસિસનું ટેસ્ટિંગ કર્યું કે નોન લિવિંગ ઓબ્જેક્ટમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ જનરેટ થાય છે કે નહીં, એનું ટેસ્ટિંગ કરવા માટે એમણે આવો એક્સપેરિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યો. અને આમાં એમણે ઘણી બધી જારનો યુઝ કર્યો છે. મેં તો તમને 3 બનાવી, બટ હી પ્રિપેર એ સેટ ઓફ ધીસ જાર. 3 જાર ઓપન ટુ એર, એમાં 3 જારમાં મેગેટ્સ ડેવલપ થયા. બાકીની 3 જાર લીધી, એમને સીલ કરી દીધી, એમાં કોઈ પણ મેગટ ન ડેવલપ થયા, નો મેગટ્સ. રિમેનિંગ 3 જાર વોઝ કવર્ડ વિથ ફાઇન નેટ, ફાઇન ગોઝથી કવર કરી, એમાં પણ મીટમાં મેગટ્સ નહોતા. Maggots were there on the net or gauze. Okay, so from this experiment, he concluded that spontaneous generation did not still occur. Okay, એટલે કે મીટમાંથી કોઈ ઓર્ગેનિઝમ ઓરિજિનેટ થઈ શકે નહીં. તો experimentally he tested the spontaneous generation process, and after experiment he concluded that કોઈ પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ સ્પોન્ટેનિયસલી નોન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમમાંથી ઓરિજિનેટ થતું નથી. ઓકે, so he was in the favor of theory of biogenesis, and he was the first to disprove the spontaneous generation theory experimentally. Okay, એમણે એક્સપેરિમેન્ટ કરીને સ્પોન્ટેનિયસ જનરેશનની જે થિયરી છે એને ડિસ્પ્રૂવ કર્યું. So he was the first person to disprove the spontaneous generation theory using the jar experiment. Okay, જારનો એણે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો અને એના ઉપરથી સ્પોન્ટેનિયસ થિયરી જે જનરેશનની થિયરી છે એને ડિસ્પ્રૂવ કરવા માટેનો એક્સપેરિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યો. તો Francisco Reddy was the first person. પછી later on જે વાત કરીએ એ વસ્તુ છે, જો રેડીનો જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એમાં આમાં પણ મેગેટ્સ નહોતા, ખાલી ઓપન જારમાં જ મેગેટ્સ હતા. ઓકે, later on in 1745 બીજા સાયન્ટિસ્ટ છે જેનું નામ છે જ્હોન નિધામ. He was Irish priest, એ પાદરી હતા, irish પાદરી હતા. એમણે 1745માં એમણે પાછું બીજી વાર કીધું કે he said that microbes spontaneously generated, microorganisms spontaneously non-living materialમાંથી generate થાય છે. So that type of theory was given by John Needham. He was an Irish priest, and he was in the favor of spontaneous generation theory during 1745. અને એના એવિડન્સ તરીકે એમણે એક બીજો એક્સપેરિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યો. અને એના એક્સપેરિમેન્ટમાં એમણે શું કર્યું, એમણે ગ્લાસના કન્ટેનરમાં ચિકન સૂપ લીધું, પછી એને હીટ કર્યું. ઓકે, પછી શું કર્યું, હીટિંગ પછી એણે આ જે ચિકન સૂપ હતું એને ફ્લાસ્કમાં પછી પોર કરી દીધું, એડ કરી દીધું, પછી ફ્લાસ્કને કવર કરી દીધો અને એ ફ્લાસ્કને થોડા દિવસ રહેવા દીધો એમને. તો આફ્ટર ફ્યુ ડે he observed that microbes appeared
in the chicken soup of flask. Okay. એમણે એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે જે ફ્લાસ્કમાં ચિકન સૂપ હતું એમાં અમુક દિવસ પછી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ ડિટેક્ટ થયા. તો આ એક્સપેરિમેન્ટ કરીને એમણે એવું પ્રૂવ કર્યું કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ બધા સ્પોન્ટેનિયસલી જનરેટ થાય છે. ઓકે. હવે સૂપમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ડેવલપ થવાનું જે રીઝન છે એ પછી એવું જાણવા મળ્યું કે જે એમણે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો એ પ્રોપર એક્સપેરિમેન્ટ નહોતો કરેલો અને એમણે પ્રોપર હીટિંગ ને બધું ના કર્યું, ક્લીન ફ્લાસ્કમાં નાહી લીધું હોય કે અને એટલા માટે એની અંદર માઇક્રોબ્સ બધા દેખાયા few days પછી. And this is some problem in his experimental design. Okay. જે ઓર્ગેનિઝમ ગ્રોથમાં દેખાયા ને that was not due to, they were not originated from the non-living material, પણ એમણે પ્રોપર આખો પ્રોસેસ નહીં કર્યો એટલે જે ચિકન સૂપ હતું that was contaminated ને few days પછી he detected microorganisms. તો microorganisms જે અંદર ડિટેક્ટ થયા that was due to problem with experimental design. એમણે પ્રોપર એક્સપેરિમેન્ટનું ડિઝાઇન નહોતું કર્યું એટલે માઇક્રોબ્સ અંદર દેખાયા. જો પ્રોપર ડિઝાઇનિંગ કર્યું હોત તો બંધ ફ્લાસ્કમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અપિયર થાય નહીં. તો એક્સપેરિમેન્ટલ ડિઝાઇનમાં થોડો પ્રોબ્લેમ હતો. So later on, Lazzaro Spallanzani, he was an Italian monk in 1765. He said that Nidam's broth contaminated after heating. એટલે એમણે પ્રોપરલી બ્રોથને હીટ નહોતો કર્યો અને પ્રોપરલી હીટ નહોતો કર્યો એટલા માટે એમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જોવા મળ્યા. અને એના એવિડન્સ તરીકે એમણે બીજો એક્સપેરિમેન્ટ જે આપ્યો એમાં વોટ હી ડીડ, એમણે ચિકન સૂપ લીધું and he poured the chicken soup in the flask. ફ્લાસ્કને ચિકન સૂપને ફ્લાસ્કમાં લઈ પછી ફ્લાસ્કને કવર કરી દીધું એરટાઇટ અને પછીથી એ ફ્લાસ્કને અંદર જે સૂપ છે તેની હીટેડ ધ સૂપ. ઓકે. પછી ગરમ કર્યું. हमने શું કરેલું, જ્હોન નિધામે શું કર્યું, સૂપને હીટ કરીને પછી ફ્લાસ્કમાં એડ કર્યું. પણ સ્પેલેન્ઝાનીએ શું કર્યું, સૂપ છે એને ફ્લાસ્કમાં લઈને પછી હીટિંગ કર્યું. એટલે પછી હીટિંગ કર્યું એટલે શું થાય કે સૂપમાં રહેલા બધા ઓર્ગેનિઝમ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. એટલે તમે પછીથી જો ફ્લાસ્કને થોડા દિવસ માટે રાખો તો પણ એમાં કોઈ પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ તમને દેખાય નહીં. બાય ધીસ વે Lazzaro Spallanzani experimentally proved that the microbes did not appear in the flask if the flask is heated properly. Okay. જો તમે ફ્લાસ્કને પ્રોપરલી હીટ કરો તો એમાં માઇક્રોબ્સ અપિયર થાય નહીં. એટલે બાય ધીસ વે he disproved the spontaneous generation theory experiment which was given by John Needham. John Needham જે એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો એને એમણે ડિસ્પ્રૂવ કર્યો and he was in the favor of theory of biogenesis. એટલે કે કોઈ દિવસ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમમાંથી કોઈ દિવસ નોન લિવિંગ મટીરિયલમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઓરિજિનેટ ના થાય. He was in the favor that the living organism, that is a microorganism, only and only originate from the other living microorganisms. Okay. And he was in the favor of, by this way he was in the favor of the theory of biogenesis. Later on, the team of scientists who were in the favor of spontaneous generation theory,
એમણે પણ આવા જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ એમણે કર્યા. અને બીજી ટીમ હતી દેટ વોઝ ઇન ધ ફેવર ઓફ બાયોજેનેસિસ. એમણે પણ જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ કરીને પ્રૂવ એવું કર્યું કે કોઈ દિવસ નોન લિવિંગ મટીરિયલમાંથી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમનું ઓરિજિન થાય નહીં. તો આ જ રીતનો જે પછીનો એક્સપેરિમેન્ટ છે દેટ વોઝ ગિવન બાય સ્વોન એન્ડ હિઝ કોવર્કર્સ. હવે આગળ જે વાત કરી એમ એ રીતે કે જે લોકો સ્પોન્ટેનિયસ જનરેશનની ફેવરમાં હતા એમણે એવું કીધું કે તમે બ્રોથને ફ્લાસ્કમાં લઈને હીટ કરો છો એટલે હીટિંગથી એનો વાઇટલ ફોર્સ જે છે એમાં રહેલા વાઇટલ એલિમેન્ટ બધા ડિસ્ટ્રોય થાય છે અને એ ડિસ્ટ્રોય થાય છે એટલે એમાં ઓર્ગેનિઝમ જનરેટ નથી થતા. એટલે જો તમે એરનો અથવા અંદરના મટીરિયલનો કોઈ વાઇટલ ફોર્સ તમે ડિસ્ટ્રોય ના કરો તો એમાંથી ઓર્ગેનિઝમ ડેવલપ થાય. એટલે દે વેર ઇન ધ ફેવર ધેટ કે તમારે હીટિંગ નહીં કરવાનું. હીટિંગ કર્યા વગર જો તમે એવું પ્રૂવ કરો કે નોન લિવિંગમાંથી ઓર્ગેનિઝમ નથી ઓરિજિનેટ થતા તો જ અમે સાચું માનીએ. તો લેટર ઓન એક્સપેરિમેન્ટ્સ બીજા પણ ડિઝાઇન એ રીતે થયા કે જેમાં જે બ્રોથ છે દેટ વોઝ નોટ ડાયરેક્ટલી હીટેડ. એક્સપેરિમેન્ટમાં ડાયરેક્ટલી એનું હીટિંગ નહીં કર્યું પણ બીજા સાયન્ટિસ્ટોએ એ રીતનો આખો એક્સપેરિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યો કે એમાં ધ બ્રોથ વોઝ ફર્સ્ટ heated then cooled અને પછી it was kept for few days in the vessel and then they have examined that whether the microorganisms are produced in it or not. Okay, so with this એક્સપેરિમેન્ટ આપણે આજે આજ પૂરતા રાખો તમે. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે વાત કરીશું ત્યારે બીજા જે સાયન્ટિસ્ટો છે જેમણે સ્પોન્ટેનિયસ જનરેશન થિયરીની ફેવરમાં વર્ક કર્યું અને બીજા એવા સાયન્ટિસ્ટ કે જેમણે બાયોજેનેસિસની થિયરીની ફેવરમાં વર્ક કર્યું એના કન્ટ્રીબ્યુશન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે.